Assalamu alaikum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlarмен ikkinchi temamiz, ya'ni keyingi temamiz apoy ham quramol sonlar temamini o'tib chiqamiz. Ya'ni apoy ham quramol sonlar. Birinchi apoy sonlardan bo'lsak, apoy sonlar deganimiz, ne yozaylik? Apoy sonlar, bular qanday sonlar? Birga ham o'zine bo'linadigan sonlar tursa aytadi. O'zine bo'linadigan sonlar. Ya'ni birga ham o'zine bo'linadigan sonlar. Bularning tablitsasi yani nechidan boshlanadi? 2 dan boshlanadi. Misol, odan keyin 3 apoy sonlar. Odan keyin 4 bo'lmaydi. Misol 4 nechaga bo'linib ketadi? 2 ga bo'linib ketadi. Odan keyin 5, 7, 6 mayda 2 ga bo'linadi. Juft sonlar apoy songa kirmaydi, tek yolg'iz juft son apoy son 2. Odan keyin 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49 mayda 50 ish itakdan ketaveradi. Ya'ni qo'llansa mong'ash degan tablitsasini beramiz hozir. Demak, bular apoy sonlar degimiz birga ham o'zine bo'linadigan sonlar. Misol, sizlardan so'rab chiqadi, 20 dan kishi apoy sonlar nechi? 20 dan kishi. 20 dan kishi apoy sonlar. Sanab chiqamizmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bor. Al 20 meni 40 dan arasida nechi bor apoy sonlar? 1, 2, 3, 4 bor. 4 bor aka. Durustmi? Demak, endi bizlar apoy sonlar haqida tushunib beramiz. Apoy sonlarning xasiyatlari tömedegilerden ibarat, qo'shimcha xasiyatlar bor. O'sha xasiyatlarni aytmasdan burun sizlarga quramol sonlar haqida tushunib berib ketayim. Quramol sonlar deganimiz, ya'ni eng kemida 3, ya'ni natural bo'lishidan ibarat bo'lgan sonlar. Misol uchun 4 quramol son bo'ladimi? 4 quramol son bo'ladi. Sebebi bu nechaga bo'linadi? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi. Misol uchun 3 quramol son bo'ladimi? Bu bo'lmaydi. Sebebi tek 1 3 ga bo'linadi, bu apoy son bo'ladi-da. Misol uchun 10 quramol son bo'ladimi? Quramol son bo'ladi. Sebebi bu 1 ga, 2 ga, 5 ga, 10 ga bo'linadi. Durustmi? Ya'ni eng kemida 3 natural bo'lishiga iborat bo'lgan sonlar quramol sonlar deb aytiladi. Tushundingmi? Demak, davom etamiz. Endi apoy sonlar xasiyatlariga tanishib chiqamiz. Az kemi o'tib chiqdik bulardan. Tek birga ham o'zine bo'linadigan sonlar apoy sonlar deyilinadi dedik. Ikkinchi, bir apoy ham 1 degan son, 1 degan son. Son 1 degan. Apoy son ham, quramol son ham bo'lmaydi bu. Tushundingizmi? Bir quramol songa da, apoy songa da kirmaydi. Uchinchi, apoy sonlarning bo'lishlari 2 bo'ladi. Misol uchun, жаңа 3 dedik. 3 ning natural bo'lishisi 1 bilan 3 ga bo'linib bo'lgan. Demak, tek 2 bo'lishidan iborat bo'lsa, ular qanday sonlar deb aytiladi ekan? Apoy. Keyingi, qolgan quramol son eng kemida 2 apoy sondan iborat. Qolgan quramol son eng kemida 2 apoy sondan iborat. Misol, quramol songa 10 da aytdik, durustmi? 10 da aytdik. 10 degan ne degan? 2 ko'paytu 5 mi? 2 ham nega? Apoy son. Ya'ni eng kemida 2 apoy ko'paytuvchidan iborat bo'ladi. Qolgan sonda aytsangiz. Keyingi, yolg'iz jup apoy son bu necha? 2. Qolgan jup sonlar apoy songa kirmaydi. Apoy sonlarning eng kichkintoyi ham 2. Birda apoy son kirgizmang. Apoy sonlar cheksiz, bular ketaveradi. Chegi yo'q. Keyingi, eng az apoy ko'paytuvchilarga ajraladigan sonlar apoy sonlar deb ataladi. Sebebi misol 3 degan tek 1 ko'paytu 3 bo'lib o'zimen qoladi, durustmi? Eng az apoy ko'paytuvchilarga ajraladigan sonlar apoy sonlar. Oxirgisi 2 ga farqlanan sonlar egizak apoy sonlar deb aytiladi. Ya'ni bular ko'p uchrasadi. Ya'ni egizak apoy sonlar deganimiz 2 degan songa farqlanadi. Misol uchun 2 dan keyin apoy son 3 edi-ku. Bular egizak bo'ladimi? Egizak bo'lmaydi. Sebebi o'rtasida farq necha bo'lishi kerak? 2. Misol 3 bilan 5 bo'ladi egizak. Sebebi o'rtasida farq necha? 2. Misol uchun 5 dan keyin necha bo'ladi? 7 bo'ladimi? Bo'ladi. 7 dan keyin necha bo'ladi? 7 9 apoy son emas-ku? 11. Bular bo'ladimi egizakka? Bo'lmaydi. Sebebi egizak bo'lishi uchun ne bo'lishi kerak? Arasida farq 2 ga farq. Alib bergan кезде 2 bo'lishi kerak-da. Tushundingmi? Tushundingmi? Demak, yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Bu temamiz bo'yicha bugungi 20 hisob bor. Unday ko'p emas hisoblarimiz. Birinchi hisob. 10 dan kishi apoy sonlar necha deydi? 10 dan kichkina apoy sonlar yozib chiqamiz. Necha bor? 2, 3, 5, 7 bo'lgan. Durustmi? Necha? 4. Javob 4 bo'ladi. Keyingisi 4-chi hisob. 1, 21, 27 na qatorida izbezlikda necha apoy sonlar deydi? 1 apoy songa bo'ladimi? 1 bo'lmaydi apoy son. 21 ne?
Се 3-ке бөлінеді. 27 3-ке бөлінеді, болмайды. 35 5-ке бөлінеді, болмайды. Апой санға болмайды. 37 болады. 43 болады. 277 апой сан болады. 361 бола ма? 361 апой сан болмайды. Се бұл нешенің квадратына келеді? 15-тің квадраты 225, 17-тің квадраты 289. Демек бұл 19-дың квадратына. Яғни 19 көбейту 19 деген сөз да бұл. Так, 997 бұл апой сан болады. Бұл болмайды. Демек нешеу апой сан екен? 4-еу болады да, жоқ. Давам етеміз, 7-ші хесап. Төмендегі санлы ізбездіктердің қайсылары апой санlardan ібарат? Ізбездік. Біріншісі бола ма апой сан? Се бірден басанбайды ғой. Екіншісі не? 2, 3, 5, 11, 13, 19, 181. Болады, я? Так, үшіншісі 3, 5, 7, 9. Уже ішіненше бар. 9 3-ке бөлініп кетеді, болмайды. Төртіншісі 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 8, 27 болады. Бесіншісі 3, 5, 17, 19, 383. Бола ма? Болады. Демек жауап 2, 4, 5 болады. Так, давам етеміз, 7-ші хесап. N натурал сан болса, 7n плюс 4 жұп болса, дейді, төмендегілердің қайсы бірі тақ болады, дейді. Демек, n-ға бір натурал санлар өзінің ішінде басады, бірден басады, дұрыс па? Ең апой сан натурал санды алайық, бірді. Бірді қойсақ нерге? 7-ні бірге өтсең 1 плюс 4. Бұл не болады? 11. Не болып қалды? Тақ болып қалды. Біздерде не шу керек бұл? Жұп шу керек. Демек, бұл болмайды. N-ның орнына 2-ні қоямыз, дұрыс. 2-ні қойсақ 7-ге өту 2 плюс 4, 14, 18. Жұп болады ғой? Демек, n-ның орнына 2-ні қойған кезде жұп болады деген. Со, n-ның орнына төменде жауаплардың қайсы біріне n-ның орнына 2-ні қойып шыққан кезде тақ шығады дейді. Мысалы, нерге қойды? Бастым басайық. 2-ні көбейт, 4 плюс 2 бұл не шығады? 6. Жұп шығып кетті, бізде тақ шығу керек. Нері қой? 6 плюс 3, 9. Тақ шығады ғой? Нері қой? 4 плюс 2, 6. Жұп болып кетеді. Болмайды. Нері қой? 2 плюс 2, 4. Бұлам жұп уже. Жауап не болады екен? Болады. Давам етеміз 11-ші хесап. 3a плюс 5-тің 4b минус 6-сы аңлатпа абысылар натурал санлар болса, төмендегілердің қайсы бірі әрдайым дұрыс болады дейді. Демек, бұны қанатландыру үшін абысыларға сан қоямыз, натурал санлар болса, қараң, етібар берің, 4v. Бұны нешені қойсам, 4-ке өтсең ол не болады? Жұп болады. 6-ны сыға нешені қойсам, тақты қойсам, жұпты қойсам бәрі, 6-ны өтсең олам не бола береді? Жұп болады. Жұп санды алсаң не шығады? Жұп сан шығады, дұрыс па? Онда мына теңдік орынлы болу үшін, теңдік міне ағанда не болу керек? Жұп болу керек. Демек, 5-ті қандай санға қоссаң жұп болады? Тақты сыра тақ санға қоссаң жұп болады. Я мысалы, жұп болды, 6 болса, мысалы, 6-ға 5-ті қоссақ жұп шыға ма? Демек, мына аның ona қандай сан қою керек? Желательный шығару үшін тақ қылу керек. Таққа 5-ті қоссақ сөзде жұп болады, теңдік орынлы. Демек, а тақ деген жауап Б болады. Түсіндік ма? Жауап Б болады ғой. Демек, жазып аламыз. Демек, давам етеміз. 16-ші хесабымыз. Аның қандай мәнісінде А плюс 6, А плюс 14 апой санлар болады. Яғни бұл жерде жауаплар жазғаным себебі жауаптан пайдаланамыз да. Аның орнына жауапта сан қою керек, сол кезде апой сан пайда болады. Мысалы үшін ең кішкентай жауап, мысалы 13-ті. Нешені алайық? 5-ті алайық. 5-ті ғой? 5, 11, 19. Апой сан болады? Болады. Но болды. 7-ні ғой? 7, 7-ні қойсаң 13, 7-ні қойсаң 21. 21 уже не қылады? 3-ке апой сан болмайды бұл. 11-ді қой мысалы үшін. 11, 17, 25. 25 не алады? 5-ке бөлініп кетеді. Сол да. Демек жауаптың өзінен пайдаланасыз. Жауап да болады. 17-ші хесап. Қараңызшы әртінен. 2 ізбес тақ санлар квадратларының айырмасы нешеге бөлінеді дейді. Мысалы 2 ізбес тақ санлардың айырмасы. 2 ізбес тақ санлар айтың. Мысалы үшін 5 пенен 7 дұрыс. Ізбес. Бұлардың квадратлары біреуі 25 болады, біреуі 49. 49-дан 25-ті ал енді. Айырмасы деп атыр біздер. Неше болады? 24 бола ма? 24 3-ке бөлінеді. 24 8-ге бөлінеді. 24 6-ға да бөлінеді. Біздерде нешеге бөлінеді деді ма? 3 жауап қанатландырып кетті біздерде. 3-ам, 8-ам, 6-ам. Дұрыс па? Тек 5 шығып кетті. Және басқа сан алайық. 3 пенен 5 бар. 3-тің квадраты 9, 5-тің квадраты 25. 25-тен 9-ды ал енді. Үлкенді кішкентай ала беріп. 16. 16 бірақ 6-ға 16 3-ке де жауап
8 болады. Демек, бір шарт қанаттандырып кетсе, екіншісін алуға мәжбүрсіз да. Демек, кейінгісі 18-ші есеп. P-ның қандай апоид санға тең болғанда, P-ның орнына қандай апоид сан қойған кезде, мына 71 P плюс 1 деген санымыз бір натурал санның квадратына тең болады. Яғни, бір заттың квадратына тең болады деп атады. Мысалы, бұл жерде жауаптан пайдаланамыз 71-ші есепті. Яғни, то есть 18-ші есеп. 71-ді мына жауаптағылардың қайсы біріне көбейткенде, мысалы 71-ді 73-ке көбейтейік. Сөйтіп 1-ді қосайық. Сонда неше пайда болады? 71-ді 73-ке көбейтіп 1-ді қоссақ. 5184. Ол бір заттың квадратына келе ма? Яғни бұдан көрін шығу керек деген сөз. 5184-тен көрін шыға ма? Шықпайды? Шықпайды. 73 демек болмайды деген сөз. Дұрыс па? Көрін шыға ма, шықпай ма? Есапладыңыз ба? Шыға ма? Оу. Әли? Демек, бұл нешенің? 72-нің квадрат. Жауап алып кетті ма? Мысалы, 97-ні қойып көрейік. 71 көбейту 97 плюс 1. Неше болады? 71 97-ге көбейт. Сөйтіп 1-ді қос. 68-88-ні сірә көрін шықпайды ғой. Бірдей болмайды. Бұл есептің квадратына келмейді. Түсіндік ма? Құласы бұл жерде жауаптан аласаң, жауапты орнына қойып есеплаған кезде бір заттың квадратына келу керек. Енді бұл заттарды көрген өткеннен жақсылап үйреніп кетесіз, маума емес. Кейінгісі 19-ші есеп. 19-ші есептің шартына қараңыз. Тақ санның өзінен кейін келуші 3 тақ санмен қосындысы 51-ге тең. Мысалы, осы шартты қанаттандырушы ең кіші тақ санды тауың дейді. Жауап жазып қойып. Жауаптан бір любой тақ сан алың. Мысалы, нешені алайық? 11-ді алайық. Өзінен кейін келуші 3 тақ санмен қосындысы 51 шығу керек. Яғни өзінен кейін келген 3 тақ сан 13, 15, 17 емес пе? Мына үшеуін қос. Неше? 56 көте ма? Біздер неше шығу керек? Демек 11 деген жауап болмайды. Енді 51 шығу керек те біздерде. 9-ды алып көрейік дұрыс. 9 бар, одан кейін 11, 13, 15 емес пе өзінен кейін келеді 3 тақ сан. Солардың бәрін қосайық. 48. Демек 9-дан болмай қалма? Дұрыс па? Так, онда қалғандар үлкейіп кетеді ғой, анық. Тақ сан өзінен кейін келуші 3 тақ санменен қосындысы 51-ден үлкен болу керек деп отыр екен ғой біздерде. 51-ге тең емес, шарт қате жазыппыз кешірісі. 51-ге 51-ден үлкен болу керек. Онда жауап не болады? 11 болып кетті жауап. 56-ден 51-ден үлкен ғой. Мысалы 15-ті алайық. Олам үлкен болып кетеді орыстан. Тоқта. Осы шартты қанаттандырушы ең кіші тақсан тау деп отыр. Ең кішкентай сірә ең кіші тақсан тау деп отыр жауап. Демек жауап 11 болады. Шартты сәл ал жазыппыз. Так, ақырғы есеп 20-ші есеп. N құрамалы сан дейді. N-ға бір құрамалы сан айтың. Мысалы үшін 6. 6 құрамалы сан ғой. 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, дұрыс па? Кемінде 3-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді. Ал 1-ден үлкен ең кіші бөлушісі m-ға тең. Неше 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді ғой. 1-ден үлкен ең кішкентай бөлушісі неше? 2. m 2-ге тең болса, демек n 6, m 2 болса, мына шартты қайсы қанаттандырады? Неге апарып қояйық? m дегеніміз 6, кіші көрінасында 2. Көрін 2 ешқашан 6-дан үлкен болмайды. Мінер қояйық. 6 үлкен m-аса тең көрін 2. Бұл дұрыс үлкен болады, бірақ ешқашан тең болмайды. Қате. Так, не дейді? Ой, және ал жастық па? Кешіресіздер. Яғни, m дегеніміз растанам 2. Кіші n деген 6. Көрін 6-дан 2 бүтін 1 зат шығады. Бұл шарт қанаттандырады. Мынауын қояйық. 2 үлкен еместен көрін 6-дан болмайды. Себебі 2 үлкен еместен 2 бүтін 1 зат дегенде болмайды ғой. Мынауын қой. 2 үлкен көрін 6. Көрін 6-дан және 2 бүтін 1 зат шығады. Бұлам қате. Мынауын қойсақ 2 кіші еместен көрін 6. Бұл тең, но тең деген болмайды. Жауап А болады. Демек, 20 есеп осымен жұмақланады. Кейінгі сабақларымызда көріскенше.